السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ خوشیوں بھری شب قریب ہے، آمد ہے امام رضا علیہ السلام کی۔ آئیے آج کی شب کی خوشی اور مبارکبادی پیش کرنے کے لیے معصوم علیہ السلام کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے کربلائی معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے۔ اپنی حاجتیں، دعائیں، پریشانیاں اور اپنی آرزوئیں اجر رسالت سمجھ کے بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں پیش کرنے کے لیے آئیے مولا کی بارگاہ سے توسل کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مشہد امام رضا علیہ السلام کی طرف رخ کر لیجئے۔ آئیے آج کی شب امام رضا علیہ السلام کی مختصر سی زیارت کریں تاکہ ہمارا توسل شامل ہو جائے۔ السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن
یا علی ابن موسی الرضا الراد بالقدر والقضاء السلام علیک وعلی آبائک السبعۃ وابنائک الاربع وعلی اختک المدفونۃ بأرضکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائی محلہ کی پاک دھرتی پہ آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 10 ذی القعدہ 1442 ہجری سوموار کا دن اور 21 جون 2021 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 581 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے شاعر اہل بیت علیہم السلام سید غفران عباس زیدی صاحب۔ شاعر اہل بیت علیہم السلام ہیں بھوانا ڈسٹرکٹ چنیوٹ پنجاب پاکستان سے، اور نوحہ خان سید حسن عباس صاحب کراچی پاکستان سے، اور نوحہ خان سید علی حیدر رضوی صاحب دہلی انڈیا سے ہمارے ساتھ شریک ذکر ہوں گے۔ خداوند متعال کا جتنا بھی اس نعمت عظمیٰ پر شکریہ ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں متمسکین ذکر و ولایت اہل بیت علیہم السلام رکھا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر اتنا ہی کم شکر ہے، کیونکہ یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ جتنا شکر ادا کیا جائے اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ہر روز چند نعمتوں کا اللہ کا صبح و شام شکریہ ادا کریں۔ ایک اللہ کی توحید کا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کی امت میں قرار پا جانے کا، اور ایک امیر المومنین علیہ السلام و ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ولایت کے اور تمسک کا، اور ایک اللہ تعالیٰ کا یہ شکریہ کہ اس نے رزق ہمارا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ید اللہ کون ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نے ہماری عیوب کو اور ہماری برائیوں کو چھپا کر رکھا، اور لوگوں کے درمیان ہمیں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیا۔ اس کا شکریہ ہر وقت ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی بادشاہی کو قائم رکھے ہوئے ہے اور ہمیں کسی دوسرے کا دست نگر نہیں ہونے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہر حال میں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ویسے زیارت امام رضا علیہ السلام کا بڑا جی چاہ رہا ہوگا آپ کا بھی کہ آمد ہے امام رضا علیہ السلام کی، اور یہ ایام ہے معصوم علیہ السلام کی آمد کے۔ ہمارے ہاں بھی شب تو نہیں لگی، بہرحال میں شب آپ لوگوں کی نیت سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ کچھ پاکستان اور ہندوستان میں شب ہو گئی ہوگی۔ 11 ذی القعدہ کی شب لگ چکی ہے، اور معصوم علیہ السلام کی مناسبت سے یقیناً آپ کے ہاں بھی جشن ہو رہے ہوں گے۔ کربلائی محلہ میں بھی مومنین نے مختلف مقامات پر جشن کا اہتمام کیا ہے، سبیلیں لگی ہیں مختلف مقامات پر۔ حسب توفیق مومنین چاکلیٹس اور ٹافیاں تقسیم کر رہے ہیں، کہیں کہیں پر شربت کی بھی سبیل لگی ہوئی ہے، اور یہ یقیناً مومنین کا دلی لگاؤ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ویسے ہی پاک و ہند کی طرف کیونکہ امام رضا علیہ السلام کا رخ ہو جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے مومنین پہلے ذکر امام رضا علیہ السلام کا کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے چلے آتے ہیں معصومین علیہ السلام کی طرف۔ اور امام رضا علیہ السلام سے جب بھی کوئی پریشانی ہو، مومنین خصوصاً رزق کے لیے جو توسل کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی ذات اقدس سے کرتے ہیں، اور یہ توسل بہت ہی زیادہ مقبول ہے۔ ویسے اتوار کے دن جو نماز ہے وہ بھی معصوم علیہ السلام کے توسل کی نیت سے ہی پڑھنی چاہیے، کہ جو استغفار کی نماز ہے، آنے والی 2 اتواریں باقی ہیں، انشاءاللہ اس میں آپ وہ نماز بھی پڑھیں گے۔ اور آج کی شب کوشش کیجئے گا حسب توفیق چھوٹا سا جشن کریں، گھر میں ایک شعر پڑھ دیں، بچوں کو عیدی دے دیں، اگر اور کچھ نہ صحیح تو خوشی کا بول دیں، پیارا بول دیں، معصوم علیہ السلام کا فرمان پڑھ دیں۔ معصوم علیہ السلام سے توسل کو ظاہر کرنا چاہیے۔ معصوم امام رضا علیہ السلام ہمارے 8ویں امام ہیں، اور عصمت کی 10ویں کڑی بن جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام، کیونکہ معصوم علیہ السلام کے بعد 4 امام ہیں، اور ہمارے امام رضا علیہ السلام کا لقب ابو الحسن ہے۔
अबुल हसन इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, रिज़ा ज़्यादा मशहूर है, और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को रिज़ा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में काफ़ी सारी बातें हैं। सबसे बेहतरीन बात जो है, ये मासूम अलैहिस्सलाम का लक़ब अल्लाह तबारक व तआला से हर हाल में राज़ी बारिज़ाए खुदाबंदी रहने की वजह से है। और मासूम अलैहिस्सलाम आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम में अमूम नास में, मैं खुसूस नास की नहीं कह रहा, अमूम नास के अंदर मासूम अलैहिस्सलाम को एक बादशाह की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर मामून ने मासूम अलैहिस्सलाम को अपना वली अहद मुकर्रर किया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोहा खास सैयद हसन अब्बास साहब, कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद। अल्लाह की मदद। कैसे हैं जावेद भाई, खैरियत से? करम मौला का एहसान है। यकीनन खुशी की शब है, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की आमद की शब है। आपके यहाँ शब लग गई है, हमारे यहाँ भी मगरिब का वक्त नहीं हुआ। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मासूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया ज़िक्र पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आतिल फरज उम्मत। मैं शुक्रगुजार हूँ जावेद भाई आपका और आपकी पूरी टीम का, सलामत कि आपने एक बार जमील हरमैन में मौका दिया हमें पढ़ने का। मौला खुश मैं करबला की हम पेश करना चाहूँगा, उसके बाद एक नोहा पेश करूँगा। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मअज्जिल फरजहु। बचपन से तुम्हारा मैं आज़ादार हूँ मौला, बचपन से तुम्हारा मैं आज़ादार हूँ मौला, घर घर में आपका पर के अदा देखा, मैं जुदा हो नहीं सकता, ये मजलिस मातम रहे मौला, ये मजलिस मातम रहे मौला, ये दिल की दुआ है, ये दिल की दुआ है, ये दिल की दुआ है, याद रख करबला, आबाद रहे करबला, दिल की ये आगे या हुसैन, याद रहे करबला, आबाद रहे करबला, ये दुआ है या हुसैन। सिलसिला दर सिलसिला, सिलसिला दर सिलसिला, जारी रहे ये सदा हुसैन, याद रहे करबला, आबाद रहे करबला, दिल की ये दुआ है या हुसैन, याद करबला, आबाद रहे करबला, ये दुआ है या हुसैन। बादशाह हुसैन की सल्तनत है करबला, जिसका पासबान है मौला गाज़ी बावफा, आपने हुसैन बाखुदा खून से सजा दी करबला, करबला की है खुदा यानी ये रहे सदा, दिल की ये आगे या हुसैन, शाद रहे करबला, आबाद रहे करबला, दिल की ये आगे या हुसैन। मौला ने बसा दिया ऐसा शहर करबला, मौला सा दिया ऐसा शहर करबला, कि जिसकी खाक भी शिफा, जिसकी जन्नती फिजा, जिसकी शिफा, जिसकी जन्नती फिजा, दूसरी न होगी करबला, होंगे ना हुसैन दूसरा, याद करबला, आबाद रहे करबला, हुआ है या हुसैन। धड़कनों में बाखुदा गूंजती है करबला, धड़कन बाखुदा
गूंजती है करबला, धड़कनों में बाखुदा गूंजती है करबला, हर सदा में जा बजा बोलती है करबला, हर सदा में जा बजा बोलती है करबला। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन, शाद रहे करबला आबाद रहे करबला, अबे या हुसैन, सिलसिला दर सिलसिला, सिलसिला दर सिलसिला, जारी रहे ये सदा हुसैन। जन्नत करबला राहत माँ करबला, जन्नत माँ करबला राहत माँ करबला। ताक़िल्लाह एक नुक्ता मौला अकबर के हुजूर में पेश करूंगा, इजाजत है? बिस्मिल्लाह। मरने के लिए जब चले मैदान में अकबर, पीछे चले गिरते हुए उठते हुए सरवर, जब हुआ शाह की आँखों से वो दिल पर लौटाए, कहा मादर अकबर ने ये रोकर, लैला दुआएं कीजिए जीता रहे अकबर, बेटे के हक में मान हुआ रद्द नहीं होती, दुआएं कीजिए जीता रहे अकबर, बेटे के हक में मार हुआ रद्द नहीं होती। ताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। खुलूस से दिल के साथ आपने ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया किया। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपको अपना कुर्ब दुनिया और आखिरत में नसीब फरमाए। सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे, आबाद रहे आपका घराना मार्फत व मवद्दत व ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। दुआ गो हूँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जल्द आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का इज़्न नसीब फरमाएँ, सदा आबाद रहें। ये थे हमारे साथ नुआ खां सैयद हसन अब्बास साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, ये शराफत ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। यकीनन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए जितना भी वक्त हो वो कम है और दामन वक्त की गुंजाइश यकीनन दोस्तान मलहूज़ खातिर रखते हैं। और अगर थोड़ा सा यानी कभी कभार जी चाहता है इंसान का ज़्यादा कलाम पढ़े, ज़िक्र करे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, अगर प्रोग्राम की मजबूरी के तहत अगर वक्त कम हो जाए तो इंशाल्लाह आप दरगुजर करते हैं। ये आपका अपना ही प्रोग्राम है, आपने ही आबाद करना है और हम अगर वक्त आपसे लेते हैं तो दूसरे आपके दोस्त को ही हदिया कर देते हैं ये वक्त, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ना होता है। खुदावंद मुताल आप सब पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। दोस्तान खुलूस के साथ शिरकत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दोस्तान हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में हमारे यहाँ शिरकत फरमाते हैं। और ये उन सब का एक मैं शुक्रिया इस माने में अदा करता हूँ कि आप लोग हमें सवाब में शरीक करते हैं और आप ये जो खुलूस पेश करते हैं इसका अजर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ही आपको दे सकते हैं। यानी आप हर लम्हा हर लहज़ा हर घड़ी, क्योंकि हमारा इश्क़ है, हमारी मवद्दत है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, तो हम हर हाल में ज़िक्र करना चाहते हैं। कभी कहीं कभी कहीं, कभी मजलिस कभी महफ़िल और कभी मुशायरा, कहीं पर मजलिस हो रही है तो उसमें मसाइब की सूरत में, कभी महफ़िल हो रही है तो उसमें
अहले बैत अलैहिस्सलाम के कसीदे या अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतालिका अशार या अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतालिका मनकबत पढ़ के हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को हदिया ज़िक्र पेश करते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते नज़र आते हैं। आज शब लगती जा रही है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की आमद की, तो तवस्सुल की शब है। यकीनन इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से चंद निस्बतें हासिल हैं। एक तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को फ़कत फरमाया कि फ़ातिमा बज़अतु मिन्नी। इसी तरीके से इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस फरमाई सतुदफनु बज़अतु मिन्नी बिअर्द खुरासान, यानी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को बज़ा कहा, यानी अपना हिस्सा फरमाया और जिगर गोशा फरमाया। इसी तरीके से इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में वैसे तो आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर का हिस्सा हैं, लेकिन इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में वाज़ेह तौर पर हदीस मिलती है कि सतुदफनु बज़अतु मिन्नी, अन करीब मेरे जिस्म का एक टुकड़ा खुरासान की सरजमीन पर दफन होगा। ये इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का शरफ़ है। और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से और भी मुनासबतें हासिल हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद गुफरान अब्बास ज़ैदी साहब, भवाना डिस्ट्रिक्ट चनियोट, पंजाब, पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। या अली वालेकुम मदद। सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहरहाल मुबारक दूंगा आपको इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की आमद की शब की, और चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का हदिया हस्बे मामूल आप बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया फरमाइए और हमारी महफिल को शाद फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा, इनायत हो। बहुत शुक्रिया जावेद भाई साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। हज़रत अली का एक कसीदा है, बिस्मिल्लाह करूँगा। इनायत हो। जिसके दम से विलायत है फैली हुई, वाह। तुम बताओ वो शेरे जली कौन है। वाह वाह। सारा कुरान है शेर यज़दान है, उसके जैसा खुदा का वली कौन है। और किसको ये हासिल सादत हुई, इसकी गावे के अंदर विलादत हुई। और किसको ये हासिल सादत हुई, इसकी काबे के अंदर विलादत हुई। बीब जिसकी खुदा की ज़ियारत बने, अब बताओ कि मिस्ले अली कौन है। जो न खाली लुटाए है मोहताज को, कौन बिस्तर पे सोया है मेराज को। जो न खाली लुटाए है मोहताज को, कौन बिस्तर पे सोया है मेराज को। जिसके होने से रोशन है दोनों जहां, रब की जानिब से वो रोशनी कौन है। उस वाए हसना जिनका है कुल दीनिया, और मोहम्मद का साया रही कौन ज़ात। उस वाए हसना जिनका है कुल दीनिया, और मोहम्मद का साया रही कौन ज़ात। पलटा सूरज यहाँ बोलो किसके लिए, और इबादत में भी लाज़मी कौन है। माल इस्लाम का तो सभी खा गए, दीन ने खून मांगा तो पीछे हटे।
مال اسلام کا تو سبھی کھا گئے، دین نے خون مانگا تو پیچھے ہٹے، مصطفیٰ کو جو تنہا گئے چھوڑ کر، ان کے جیسا جہاں میں شکی کون ہے۔ کفر ایک پل بھی ان کے نہ آگے رکے، بھاگتا بھاگتا وہ مسلسل کہے، کفر ایک پل بھی ان کے نہ آگے رکے، بھاگتا بھاگتا وہ مسلسل کہے، یہ خدا بھی نہیں ہے بشر بھی نہیں، دنیا میں نور کا آدمی کون ہے۔ تھی غفران کے ذہن میں شاعری، اس کے بارے میں نے نہ سوچا کبھی، کب تھی غفران کے ذہن میں شاعری، اس کے بارے میں نے نہ سوچا کبھی، لفظ سارے مجھے تیرے در سے ملے، تیرے جیسا مولا سخی کون ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ آخر میں جن جملہ مومنین نے میرے ذمہ دعائیں کہ اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے اور ہم زیارت کا شرف نہ فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا۔ یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کا جتنا وصف کیا جائے عبادت ہے، اہل بیت علیہ السلام کا جتنا ذکر کیا جائے عبادت ہے۔ مولا آپ کی نسلوں میں ذکر، یہ مودت، یہ جوش ولاد جاری و ساری رکھیں، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ بہت محبت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے ہیں۔ یقیناً وہ دوستان جو شرکت فرما چکے ہیں، جو سن رہے ہیں میری بات کو، ان سب کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، خداوند متعال آپ کو جلد کربلائے مولا بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام شرف زیارت نصیب فرمائے۔ یہ محبت، یہ ولا، یہ جوش مودت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے، دعا گو ہوں جلد کربلائے مولانا نصیب ہو، یہ شرافت ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی، اجر آپ کا اہل بیت علیہ السلام عنایت فرمائیں گے۔ یقیناً آپ کے لیے بہت بہت ساری دعائیں ہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام سید غفران عباس زیدی صاحب، بھوانا ڈسٹرکٹ چنیوٹ، پنجاب، پاکستان سے۔ خداوند متعال پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں محبت کے ساتھ۔ یقیناً جو بھی کام کیا جائے وہ اخلاص اس میں شامل حال ہو جاتا ہے، اور اخلاص ہو تو کوئی بھی عمل کیا جائے، اخلاص کے بغیر ہر کام عادت ہوتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت بنتا چلا جاتا ہے۔ اخلاص وہ اخلاص جسے اہل بیت علیہ السلام نے اخلاص فرمائے، اخلاص وہ اخلاص جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور سب سے مخلص ترین چیز جس کا تقاضا ہم سے کیا گیا مودت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آج امامت کے 8ویں سلسلے اور عصمت کے 10ویں سلسلے کی آمد کی شب ہے۔ یقیناً آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ امام رضا علیہ السلام کی آمد کی شب ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے، اور آج کی شب میں یقیناً ضامن آہو امام رضا علیہ السلام، جن کی جعلی شفا کے نام سے مشہور ہے، جہاں پہ رسیوں سے باندھ کے، ڈوریوں سے باندھ کے مومنین شفا طلب کرتے ہیں، یقیناً امام حسین علیہ السلام کے فرزند، یعنی امام حسین علیہ السلام کے 5ویں فرزند بن جاتے ہیں۔ امامت کے اعتبار سے 5ویں نسل امام رضا علیہ السلام بنتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر تو مبارک و تہنیت ہے ہی ہے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ان کے بیٹے کی آمد کی تہنیت و مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کہ ان کے ہاں 8ویں جانشین کی آمد ہوئی ہے۔ اور آج کی شب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رحمتیں، نعمتیں وسیع انداز میں تقسیم کیا جائیں گی۔ آج ہم بھی اپنے لیے طلب کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے حجت خدا کا ظہور نصیب فرما دے، مولا کا دیدار نصیب فرما دے، مولا کا قرب نصیب فرما دے، مولا کا جوار نصیب فرما دے،
मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। वो मोमिनीन जो दुआओं के लिए लिख रहे होंगे, आखिर में अगर वक्त मिलता है तो मैं पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। वो मोमिनीन जो दुआओं के लिए लिख रहे होंगे उन सब के लिए भी दुआएं करूंगा, और आप सब के लिए मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नाइब ज़ियारत तो हम होते ही हैं। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के अंदर से एक सीरत ये है कि मासूम अलैहिस्सलाम नरम खू थे। मासूम अलैहिस्सलाम जब भी बैठा करते थे, तशरीफ़ फरमाया करते थे, महफिल के अंदर पाँव फैलाकर दूसरों की तरफ कभी भी नहीं बैठा करते थे। मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में से ये भी है कि मासूम अलैहिस्सलाम जब भी महफिल के अंदर बैठा करते थे तो ख़ुद तकिया करके यानी टेक लगा कर बैठना नहीं करते थे, ताकि किब्र और बुजुर्गवारी का एहसास ना होने पाए, क्योंकि मासूम अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर उन्हें वली अहद मुकर्रर किया गया था, और यकीनन मासूम अलैहिस्सलाम के लिए ये हुदा इसलिए इख्तियार किया गया था ताकि उस वक्त के शियायान हैदर करार अलैहिस्सलाम की हिमायत हासिल कर ली जाए, वरना इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के साथ जो रवैया रवा रखा गया वो तारीख़ के अंदर छुपा हुआ नहीं है, मोमिनीन सब जानते ही हैं। मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के अंदर से एक बात ये भी थी कि मासूम अलैहिस्सलाम हमेशा गरीबों के साथ खाना खाया करते थे। मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में से एक सीरत ये भी है कि मासूम अलैहिस्सलाम हमेशा अव्वल वक्त में नमाज पढ़ा करते थे। मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में से ये भी है कि मासूम अलैहिस्सलाम हर वो चीज़ जो मिट गई थी उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से उसे आश्कार करना चाहते थे। इसी मुनासबत से मासूम अलैहिस्सलाम ने गदीर का भी खसूसी एहतमाम किया, और गदीर के बारे में इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की बहुत सारी अहादीस मिलती हैं। मुनासबत आ गई है, 11 भी लग रही है, और 1 महीना और 8 दिन बाद, राइट 1 महीना और 7 दिन बाद इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ईद विलायत, ईद गदीर खुम, जिसे हम अपने अंदाज में मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ताजपोशी का जश्न भी समझ के मनाते हैं, उसके दिन भी आ रहे हैं। और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने इसके लिए आश्कार करने के लिए एक जुमला फरमाया। मासूम अलैहिस्सलाम हमेशा अव्वल मुहर्रम से यानी नालैन मुबारक पाँव से उतार दिया करते थे। मासूम अलैहिस्सलाम अव्वल मुहर्रम से जो नालैन मुबारक उतारा करते थे, लोगों ने पूछा मौला ऐसा क्यों फरमाते? कहा कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से तुमने गदीर को भुला दिया है, आशूर को भी भुला दो। लिहाजा मासूम अलैहिस्सलाम ने गदीर की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है ईद गदीर को मनाने के लिए। और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए बहुत सारे कलिमात फरमाए, जिनमें से एक कलमा जो ज़बान ज़दे आम व ख़ास है वो क्या है? मासूम अलैहिस्सलाम का गुज़र हो रहा है निशापुर से, 18,000 रावी अपने पराए मुहिब दुश्मन सब मुस्लिम गैर मुस्लिम लिखने वाले मौजूद हैं। 18,000 लिखने वाले मौजूद हैं। एक वक्त था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कलम नहीं मिल सका था। एक वक्त है कि 18,000 उनके 8वें जानशीन के आगे सर झुकाए हाथ बांधे खड़े हुए हैं कि मौला कुछ तो फरमा दीजिए कि हम लिख लें। हम उनमें से नहीं होना चाहते जो आपकी बातों को नकल नहीं करते, आपकी बातों को छुपाना चाहते हैं। मासूम अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला फी हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी। मासूम अलैहिस्सलाम ने की सवारी चल पड़ी। लोग मुंतज़िर हैं, मौला ने कोई, अब मैं अपने अल्फाजों में कहना चाहता हूँ कि लोग मुंतज़िर हैं कि ये क्या बात हुई। हमें सबको पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। फमन दाखिला मिन हिस्नी आमिन अमीन अज़ाबी, ये तो पुरानी बात है, कोई नई बात तो ना हुई। मासूम अलैहिस्सलाम दिलों के हाल जानते हैं। मासूम अलैहिस्सलाम ने सवारी को रोका, अपना चेहरा मुबारक बाहर निकाला, और वलकमर की तफसीर लोगों की आंखों में नक्श होकर रह गई, और लोगों ने देखा। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशर्तिहा व अना मिन शुरूतिहा। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी शुरूत है, यूं ही नहीं कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा, अल्लाह के किले के अंदर दाखिल हो जाएगा, बल्कि मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शर्त है, इसकी शर्त देखनी है, आओ देखो। जिसको देख के लोगों के दिलों में ठंडक पहुंची थी, मासूम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि अब मैं उस शर्त में से एक शर्त हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोहा खां सैयद अली हैदर रिजवी साहब, दिल्ली इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली अलैहिस्सलाम मदद। सलामत रहें, आप भी रिजवी, मैं भी रिजवी। जश्न है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का, आपको भी मुबारक पेश करता हूँ, सामीन को भी, नाजरीन को भी मुबारक पेश करता हूँ। जब तक सुनेंगे उन सब के लिए मुबारक मौला की आमद की। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया ज़िक्र पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा।
میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب بزرگ اور امام حسین ٹی 4 کے تمام ممبران کا کہ سلامت انہوں نے مجھے اس خاکسار کے موقع فراہم کیا کہ میں ذکر مولا میں شرکت کر سکوں. سلامت رہے. ایک نوحہ جناب سکینہ اور ذوالجلال کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کو رقم کیا جناب یعقوب جارچی صاحب نے سماعت فرمائیں. بسم اللہ عنایت ہو. ایسے وفادار بابیم تجا، ایسے وفادار بابیم تجا، ایسے وفادار بابیم تجا، ایسے وفادار بابیم تجا، ازمال خونی بے یار بابیم تجا، ذوالجنا 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 میرے بابا کو لے آئے، ذوالجنا 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 میرے بابا کو لے آئے، ذوالجنا 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 میرے بابا کو لے آئے، ذوالجنا 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 میرے بابا کو لے آئے، ذوالجنا. سن لے روداد میری تو اے ذوالجنا، سن لے فریاد میری تو اے ذوالجنا، کر دے امداد میری تو اے ذوالجنا، امداد میری تو اے ذوالجنا، ذوالجنا 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 اے ذوالجنا 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 میرے بابا کو لے آئے، ذوالجنا. میرے بابا کی صورت دکھا دے مجھے، وہ کہاں ہے تو اتنا بتا دے مجھے، صرف ایک بار ان سے ملا دے مجھے، ایک بار ان سے ملا دے مجھے، ذوالجنا 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 ہوگا احسان تیرا اے ذوالجنا، ذوالجنا 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 میرے بابا کو لے آئے، ذوالجنا. اس قدر دور زخموں سے ہوتا ہے تو، ایسا لگتا ہے اب جان کھوتا ہے تو، کون سا غم ہے تو
مجھ کو جو روتا ہے تو غم ہے تجھ کو جو روتا ہے ذوالجلال بن میں آخر ہوا کیا ذوالجلال میرے بابا کو دیا ہے ذوالجلال لوٹ کے میرے بابا کیوں آئے نہیں پر ہے کس کے لہو میں یہ تیری جبین جشن کیسا منانے لگے ہیں کیسا منانے لگے ہیں ذوالجلال دل دہلتا ہے میرا ذوالجلال میرے بابا کو دیا ہے ذوالجلال میرا حامی ہے میرا مددگار ہے مجھ کو معلوم ہے تو وفادار ہے تو میرے پیاسے بابا کا رہبار ہے پیاسے بابا کا رہبار ہے ذوالجلال اور مجھ کو نہ رلوائے ذوالجلال میرے بابا کو دیا ہے ذوالجلال خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ مولا آپ کی اس ٹیم کو، آپ کے دوستوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ ہم نوائی فرمائی، لمبی زندگی عطا فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور انشاءاللہ خداوند مطالعہ آپ کو اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقتصی امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام ہدیہ ذکر کا شرف نصیب فرمائے۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید علی حیدر رضوی صاحب دہلی انڈیا سے، خداوند مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آخر وقت ہے، جن دوستان نے میسیجز لکھے میں پڑھ رہا تھا درمیان میں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں، خداوند مطالعہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ امام رضا علیہ السلام کی آمد کی شب ہے، صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن صلی اللہ علی روحک و بدنک صبرت وانت الصادق المصدق قتل اللہ من قتلک بالایدی والالسن۔ آئیے مل کے سب حجت خدا کے ظہور کی دعا مانگیں تاکہ ہماری خوشیوں کی عیدی اللہ تبارک و تعالیٰ سے احسن انداز میں ہم تک پہنچ سکے۔ آئیں مل کر دعا کرتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔